Okay, fine. So can anyone say what is the use of programming language? எதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்கணும்? வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்? ஓகே, சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? சிம்பிளாக ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ நீ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் அ 2 person in our story. There is a 2 person called Prem and Shiva. Okay, fine. Okay, if Prem and Shiva want to speak with each other, okay, like Prem know Tamil, Shiva know English, or let's take Telugu. Okay, if they want to speak with each other, whether they can speak, no, avangala பேசிக்க முடியாது, because language problem will be there. There will be a barrier because of language problem, because Prem வந்து தமிழில் பேசினா Shiva can't understand, and when Shiva is talking in Telugu, Prem can't understand. So in this, in between, we need some intermediate person who knows both Tamil and Telugu. Like, okay, this person should know both Tamil and Telugu. Okay, so that what we can do, he will be translating Tamil from Telugu to Shiva, and from Shiva to Tamil, Prem, he will be transferring from Telugu to Tamil. Okay, as an intermediate. Okay, so what I am going to say is, this person is like a programming language. Like let's take this person name is Vijay, because we have a person called Vijay in our meet. Let's take this as Vijay. So Vijay is a person who will be helping to connect Prem and Shiva. Okay, yeah, he is the person who will be helping to connect with both of them. So he is like a programming language. Okay, இன்னும் clear-ஆ நீங்கள் டெக்காக சொல்லுங்க, டெக்னிக்கல் டேர்மில் நான் சொல்லணும்னா, let's go deeper. For example, we have a computer. Okay, so computerல என்னென்ன hardware devices இருக்கு? What are the hardware devices we have? We have RAM, we have CPU, we have speakers. இதெல்லாமே hardware device. We have hard disk, we have network card, that is your Ethernet port, network card. So like that, we have lot of hardware device. Am I right? We have lot of hardware device. So as a human being, HB na human being, this is called as human being. As a human being, can you able to directly interact with this RAM, CPU, speaker or hard disk network? உங்களால் டேரெக்டாக RAM டியோ, CPU டியோ, இல்லை ஸ்பீக்கர் டியோ, ஹார்ட் டிஸ்க் டியோ, நெட்வொர்க் கார்டு டியோ பேச முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் எ ஹியூமன் பீன் நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் ஹார்ட்வேர் ஸ்பீக்கர்கிட்ட போய் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா டேரெக்டாக? ஆர் எல்ஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆஸ் எ ஹியூமன் பீனாக நீங்கள் டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்கில் போய் ஒரு ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? நாட் பாசிபிள். ஓகே, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். என்னோடய ஸ்பீக்கர், என்னோடய லேப்டாப் ஸ்பீக்கரை டேரெக்டாக என்னால் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அதேமாதிரி என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க், அதில் டேரெக்டாக போய் என்னால் ஃபைல்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் நோ வாட் இஸ் த ஹார்ட் டிஸ்க். ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன், பட் ஷோ த இமேஜ். ஓகே, ஸோ ஐ ஷோ த இமேஜ். This is a storage device where you will be storing your files. ஓகே, இப்போ என் கொஸ்டின், நான் டேரெக்டாக ஒரு ஃபைல் இதில் போய் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அப்போ என்ன ப்ரோ சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிம்பிள். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து விஜய் ஹெல்ப் பண்ணார். விஜய் என்ன பண்ணார்? ஹெல்ப் பண்ணார். எதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணார்? பிரேமையும் ஷிவாவையும் கம்யூனிகேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணார். அதே மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீனும் இந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸும் கம்யூனிகேட் பண்ண இல்லை இன்ட்ராக்ட் பண்ண, who will be helping you? your OS. Okay, your OS, operating system. Okay, like what are the operating system? We have Windows, Linux, Mac, etc. ஸோ இந்த ஓஎஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? இந்த ஹியூமன் பீனையும் இந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this is my Windows OS. Okay, this is my Windows OS. So if I want to increase my volume in my speakers, hardware speaker, a laptop la irukka hardware speaker oda volume na increase pannanumna, just I can go to speakers, like I can search for speakers. Okay, I can search for speakers and I can click here. So இப்போ நான் இங்கே வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னோட ஸ்பீக்கரில், என்னோட ஹார்ட்வேர் டிவைஸில் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதை டிக்ரீஸ் பண்ணால் டிக்ரீஸ் ஆகும். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படி கேட்டிங்கன்னா, எண்ட் ஆஃப் டே
ஓஎஸ்ங்கிறது என்னன்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். ஓஎஸ் எப்படி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க, அது ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். ஓஎஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். எதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணும்? உங்களோட ஹியூமன் பீனையும் உங்களோட ஹார்ட்வேர் டிவைஸையும் கம்யூனிகேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் திஸ் ஹார்ட்வேர் டிவைஸையும் ஹியூமன் பீனும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆடியோ காமிச்சேன். ஸோ அப்போ அந்த ஆடியோ வந்து யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா? யுவர் ஓஎஸ். ஸோ அந்த ஓஎஸ், அந்த ஆடியோக்கான சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்குது? இஃப் யூ கோ டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் டிவைஸ் மேனேஜர். Just wait a minute, I'll show you. See, this is a device manager. So இங்கே தான் உங்களோட வந்து ஸ்பீக்கர்ஸோட சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஐ திங்க் ஸோ ஆடியோ. சி, இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த டிரைவர்ஸ் வருவாங்க, இந்த சாஃப்ட்வேர் டிரைவர்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஸ்பீக்கரோட கண்ட்ரோல் உங்கள்கிட்ட இருக்காது. மீன்ஸ் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் வால்யூம். உங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸ் மேபி வேலை செய்ய போகலாம். வேலை செய்ய மீன்ஸ் அதில் சவுண்டே வராது, நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இந்த சாஃப்ட்வேர் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ என்ன அப்படி இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது? இது ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ உங்கள் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீனா நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களோட ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணாது. அப்போ யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா? ஒரு ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன? இட் கேன் பி ஓஎஸ் ஆர் இட் கேன் பி டிரைவர்ஸ், எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, திஸ் இஸ் யூஸ் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். கிளியர்? everyone is clear? Okay, just wait. Just wait a minute. Okay, fine. So this is the main use of a programming language. So for example, இப்போ நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணணும். ஓகே, நீங்கள் ஒரு ப்ரௌஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை? ஒரு க்ரோம் தேவை. ஒரு க்ரோம்ங்கிற ஒரு ப்ரௌசர் தேவை. ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே இந்த ப்ரௌசர் என்னது? ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ன? ஒரு ப்ரோக்ராம். ஓகே, சிம்பிள். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் எழுதணும். யூ வாண்ட் ரைட் சம் கண்டென்ட். ஓகே, who will help you? Your program. What program? Notepad. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? நோட்பேடுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன். அண்ட் அப்படி இந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? உங்களோட ஃபைலில் நீங்கள் கண்டென்ட் எழுதி அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ யுவர் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹெல்பிங். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு வாட்ச் அ வீடியோ, who will help you? Video players like VLC, media player, etc. ஸோ இந்த VLC மீடியா பிளேயர் எல்லாமே நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களோட வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா? ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுமாரி ஒரு இமேஜ் நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்க்கணும். who will help you? Your photo gallery, like photo gallery or photo gallery applications, etc. And அப்படி அதுவுமே ஒரு ப்ரோக்ராம் மேலே தான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் கேன் பி எனி ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ எவ்ரிவேர் இஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் எல்லாமே டிசைட் பண்ணுது நம்ம கம்ப்யூட்டரில். ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. டேரெக்டாக உங்களோட ரேமோ, சிபிஓ, ஹார்ட் டிஸ்கோ, இல்லை நீங்கள் எதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணணுன்னாலும் அந்த ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் டேக் another example. Okay, there is a technology. Okay, there is a technology. Okay, there is a technology, there is a hardware. Without hardware device, without hardware device, okay, without hardware device or without technology, you can't use anything. For example, நீங்கள் வெறும் ஹார்ட்வேர் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இல்லை நீங்கள் வெறும் டெக்னாலஜி வச்சும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்கள்கிட்ட மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. ஓகே, உங்கள்கிட்ட மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. ஓகே, மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. இது மொபைல் ஃபோனுங்கிறது ஒரு ஹார்ட்வேர். இந்த ஹார்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன தேவை? இந்த ஹார்ட்வேர் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு ஓஎஸ், ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ். அப்போ இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ இந்த ஹார்ட்வேர் மட்டும் வச்சு ஒன்றும் பண்ண, வெறும் மொபைல் ஹார்ட்வேர் வச்சு நீங்கள் ஃபோன் பேச முடியாது. அப்போ என்ன அப்படியே ஓஎஸோட ஹெல்ப் தேவை. அதேமாரி ஒரு மொபைல் டெக்னாலஜி, ஒரு மொபைல் ஆப் டெக்னாலஜி நீங்கள் கொண்டு வரீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட். அந்த ஆப்பை நீங்கள் ரன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை? இந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் தேவை. இந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் தான் நீங்கள் இந்த மொபைல் ஆப் ரன் பண்ண முடியும். இதில் இந்த ஹார்ட்வேரில்
mobile app install பண்ணி you can use a mobile app. Okay, so likewise we have mobile app technology like web app. ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்க, வெப்சைட் ஒரு சர்வர் இல்லை ஒரு லேப்டாப் இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா இந்த வெப்சைட் இதில் ரன் பண்ணி பார்ப்பீங்க. யூ கான்ட் ரன் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் சாஃப்ட்வேர். ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, எதில் ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் தான், யுவர் கம்ப்யூட்டர். ஸோ என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்கன்னா, ஓகே இந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸும் இந்த சாஃப்ட்வேரும் ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு யூஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, தனித்தனியாக இருந்தால் ஒரு யூஸும் கிடையாது உங்களுக்கு, மோஸ்ட்டாக எந்த யூஸும் பண்ண முடியாது. அதான் நான் சொல்ல வரது. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேருங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம், இட் கேன் பி எனி ப்ரோக்ராம். ஸோ ஆஸ் அ ஹியூமன் பீனா நீங்கள் டேரெக்டாக கம்ப்யூட்டர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் டஸ் நாட் நோ யுவர் லாங்குவேஜ். கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து உங்கள் லாங்குவேஜ் புரியாது. ஸோ அப்போ இந்த நடுவில் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கம்ப்யூட்டர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண, இந்த ஆர்டர் டிவைஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, பிஃபோர் கோயிங் இன்சைட் டு தட் ஜேவிஎம் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங். ஓகே, என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நான் சொல்கிறேன். ஐ திங்க் திஸ் வில் பி மோர் கிளியர். ஐ திங்க் ஸோ வாட் இஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ இனிமேல் யாராச்சும் ப்ரோக்ராம் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும், எதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கணும்னு கேட்டால் இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். I'll just go to another example, but different concept, not same concept. Okay, can anyone say what is the difference between like a RAM and hard disk? நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், ரேம்னா என்ன, ஹார்ட் டிஸ்க்னா என்னன்னு. ஓகே, anyone can explain me what is the difference between a RAM and hard disk? If anyone know, just drop a message on chat, or else don't problem, I'll be explaining you what is the difference between RAM and hard disk. Okay, I will explain you what is a RAM and hard disk. Okay, let's take some file. Okay, let's take some file. Okay, in the file ஒரு program இருக்கு. Okay, it can be any program. Let's take notepad itself or notepadங்கிறது ஒரு application. Okay, notepadங்கிறது ஒரு app. அந்த notepad app ஒரு program யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த program தான் இந்த program. Example, it can be created using Java, C, C++, etc. It can be created by any program. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல், இந்த ஃபைலுக்கு பேர் என்னென்னா ப்ரோக்ராம் ஃபைல். எதுக்கு இந்த ஃபைல் பேர் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்னா, எண்ட் ஆஃப் டே இந்த ஃபைலுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கோட் எழுதியிருக்கோம், ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, ஆர் கோட், ஒரு ப்ரோக்ராம் கோட் இருக்குது. ஸோ அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபைல். இதுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் இல்லை, ஏதோ ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கால்ட் அஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல். ஓகே, கிளியர். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், இன் யுவர் ஹார்ட் டிஸ்க். நான் காமிச்சு பார்த்தீங்களா, இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஃபைன். நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது, இந்த நோட்பேட் ப்ரோக்ராம் ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போதோ இல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதோ இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த ஃபைலில் இருக்குல்ல, இந்த ஃபைலில் இருக்க ப்ரோக்ராம் டைரெக்டாக உங்களோட ரேம், ஓகே ரேம், ஓகே ரேமில் இந்த ப்ரோக்ராம் லோட் ஆகும். இட் வில் லோட் த கோட். இந்த ப்ரோக்ராமை இந்த ரேமில் லோட் பண்ணும். அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ரேமில் ஸ்டோர் ஆனோன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வில் பி கால்ட் அஸ் ப்ராசஸ். எல்லாம் என்ன வச்சுக்கோங்க, ப்ரோக்ராம் ரேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகும்போது இட் வில் பி கால்ட் அஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ப்ராசஸ். ஓகே, ரேம் இஸ் கால்ட் அஸ் மெமரி. உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மெமரின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வேர்ட்ஸில். ஓகே, I'll be showing practically how it's work. Okay, so I think most of them RAM பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I don't want to explain, but I'll show the image. This is how your RAM looks. பார்த்துருப்பீங்க. Okay, fine. Let's go to same paint. So what நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் இப்போ என்னாவும் ரேமில் லோட் ஆகும். ரேமில் லோட் ஆனோன்னே இந்த ப்ரோக்ராமை யார் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம், நான் சொல்லிட்டேன் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ரேமில் வந்து ப்ராசஸாக மாறும். இந்த ப்ராசஸை யார் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா யோர் சிபியூ. ஓகே, யோர் சிபியூ வில் டூ. ஓகே, ஐ வில் ஷோ ப்ராக்டிக்கலி. ஓகே, ஸோ பாருங்கள், உங்கள் ப்ரோக்ராம் ஃபைல், உங்கள் நோட்பேட் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது உங்கள் ரேமில் லோட் ஆகும். ரேம்லேருந்து அந்த ப்ரோக்ராமை சிபியூ ப்ராசஸ் பண்ணும். ஓகே, லெட்ஸ் ஓப்பன் டாஸ்க் பார். சி, இங்கேருந்து நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ், அப்போ என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் என் ரேமில் இருக்குன்னா, ரேமில் இப்போ என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் என் ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா, பிரேவ் ப்ரௌசரோட ப்ரோக்ராம் ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஐ திங்க் சம் மைக்ரோசாஃப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல், டோன்ட் கன்சிடர் அபவுட் இட்.
some paint, some settings, some this task manager. இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் என்னோட ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. பிகாஸ் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் நான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறேன். லைக் ஐம் யூஸிங் டாஸ்க் மேனேஜர் settings. Yeah, I'm just opening the settings. I'll close this. Okay, I'll close this. Fine. Yeah, there is a settings option. I'll close this. See, now close பண்ணும்போது அப்போ ரேமில் இருக்க ப்ரோக்ராம் எரேஸ் ஆயிரும். ஓகே, எரேஸ் ஆயிரும். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் அ நியூ எக்ஸாம்பிள். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் பேடே இல்லை. சி, நோட் பேடே இல்லை. அப்போ ரேமில் நோட் பேட் ஸ்டோர் ஆகலை. லெட்ஸ் ஓப்பன் த நோட் பேட். சி, நான் நோட் பேட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னே ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குல அந்த நோட் பேடோட ப்ரோக்ராம், அது ரேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்க ப்ரோக்ராம் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்க ப்ரோக்ராம் just will be loaded to your RAM and it will be converted as a process. Let's open it. See, அப்போ ரேமில் அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, எவ்வளோ மெமரி எடுக்குது? 1.8 MB. லைக் டோட்டலி ஐ ஹேவ் 8 GB RAM. 8 GB ரேமில் இந்த நோட் பேட் ப்ரோக்ராம் 1.8 MB ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஓகே, அவுட் ஆஃப் 8 GB RAM 1.8 MB this notepad application takes space from my RAM. ஓகே, சிம்பிள். CPU பாருங்கள் 0%. ஓகே, அப்போ வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து ப்ரோக்ராம் ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு. ரேமில் ஸ்டோர் ஆகி அது ப்ராசஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த ப்ராசஸர் CPU என்ன பண்ணும்? ஜஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும் அந்த ப்ராசஸர். எப்படி பார்க்கலாம்? சி, இப்போ நான் கர்சரை அது மேலே வச்சேன் பாருங்கள், CPU லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். when I type something, see the CPU level increase. So what, welcome to Java class. See, then what happens? அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை ப்ராசஸ் பண்ணுது. நான் அந்த நோட்பேட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண அந்த ப்ரோக்ராமை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட் வரும். கிளியர்? this how this RAM works. this how the RAM works, the hard disk works. ஓகே ப்ரோ, இப்போ இந்த வெல்கம் டு ஜாவா கிளாஸ் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க, இது எங்கே ப்ரோ ஸ்டோர் ஆகும்? இந்த கண்டென்ட் ரேமில் ஸ்டோர் ஆகுமா இல்லை இந்த கண்டென்ட் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகுமா கேட்டிங்கன்னா, இப்போதைக்கு இந்த கண்டென்ட் ரேமில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, இந்த கண்டென்ட் ரேமில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ க்ளோஸ் திஸ், your RAM is called as temporary memory. Temporary memory na, okay, நீங்கள் பர்மனெண்ட்டாக இதுமாரி ரேமில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ரேமில் ப்ராசஸ் ஆகிருக்கா, இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கவங்க ப்ரோக்ராம் ரேமில் லோட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த நோட் பேடை நான் க்ளோஸ் பண்ணேன்னா என்ன ஆகுனா, ரேம்லேருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட்ராய் ஆகும். ரேம்லேருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் எரேஸ் ஆகிடும். அந்த நோட் பேட் ப்ரோக்ராம் எரேஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ இனிஷியலாக இந்த கண்டென்ட்டும் உங்களோட ரேமில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ கிவ் டோன்ட் சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் திஸ், அந்த ப்ரோக்ராமும் எரேஸ் ஆகிடும். ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து லோட் ஆன ப்ரோக்ராமும் எரேஸ் ஆகிடும். தென் that content will be also erased. Okay, see, that's all erased ஆகிடும். ஸோ when I open again, it will not be opened. Just see, அந்த கண்டென்ட் இருக்காது, ஏன்னா அது ரேம்லேருந்து எரேஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ I just write again, welcome to Java class. இந்த கண்டென்ட் எனக்கு பர்மனெண்ட்டாக வேணும் ப்ரோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணாலும் திரும்பி இந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்க இந்த ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட் எனக்கு வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I shut down my system. After shutdowning my system also 2 days 3 days கழிச்சு இந்த கண்டென்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது, ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இப்போ இனிஷியலாக இது வந்து ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. அப்போ நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரேம்லேருந்து எரேஸ் ஆகிடும் அந்த கண்டென்ட். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த கண்டென்ட்டை ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணணும். பிகாஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் இஸ் யோர் பர்மனெண்ட் ஸ்டோரேஜ். நீங்கள் delete பண்ணுற வரைக்கும், நீங்களே மேனுவலாக delete பண்ணுற வரைக்கும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் கோயிங் டு ஸ்டோர் இன் ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ ஃபைல் சேவ் as ஹார்ட் டிஸ்கில் ஒரு லொக்கேஷன் டெஸ்க்டாப்பில் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சேவ் as டெஸ்ட் 2.0. ஸோ இந்த ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். சி, அப்போ ரேம்லேருந்து இந்த நோட் பேட் ப்ரோக்ராம் எரேஸ் ஆகிடும். பட் ஹார்ட் டிஸ்கில் பர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம், ரேம்லேருந்து எரேஸ் ஆகிடும். திரும்பி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ரேமுக்கு லோட் ஆகும். ஓகே, சி, when I open again, I will show you. See, test 2.0. So இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. when I click open again, welcome to Java class, because this content is stored in hard disk. So இப்போ இது erase ஆகும். Clear? This is the difference between RAM and your hard disk. ஓகே, இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். அந்த கான்செப்டை நம்ம ரேமை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரேமோட ரியல் யூஸ் என்னென்னு. ஓகே, I will give another use case. Okay, I will give another use case. For example, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு C இல்லை C++ யூஸ் பண்ணி
ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறீங்க, ஒரு ஃபைல், லெட்ஸ் டேக் சம் ஃபைல். இப்போ இந்த ஃபைலில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் இது எழுதுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் நாட் ஃபாலோயிங் தி சின்டாக்ஸ், நான் ஒரு சும்மா ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன். இட் இஸ் நாட் ரியல் ப்ரோக்ராம், உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. சம் 5 + 2ன்னு எழுதுகிறேன். சம் 5 + 2 நான் எழுதுகிறேன் யூஸிங் C and C++ கோடிங். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல். இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் என்ன ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், HD ஹார்ட் டிஸ்க். when I double click it or when I run this program file, this program இந்த ஃபைல்லேருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் it will be loaded to RAM. Okay, this is your RAM. இப்போ ரேமில் லோட் ஆகும். எப்படி லோட் ஆகும்? சம் 5 + 2. ஓகே, ரேமில் லோட் ஆகும். அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் it will be converted to process. சரி, ஓகே. இந்த ப்ராசஸ் இது இந்த சம் பண்ணுவா, யார் சம் பண்ணுவா? சிபியூக்கு புரியும். ஓகே, சம்னு என்ன? இப்போ ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க 5 + 2. ஏன் சிபியூன்னு சொல்கிறோம்? ப்ராசஸிங், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். ஏன் ப்ராசஸிங் சொல்கிறோம்? பிகாஸ் இட் வில் ஹேண்டில் ஆல் த ப்ராசஸ் விச் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ரேம். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் சிபியூ? ஜஸ்ட் இட் வில் கோ டு ரேம் and it will sum 5 + 2 and it will return 7. Output 7 கொடுக்கும் CPU. ஓகேவா? ஸோ திஸ் how your CPU works. ஸோ அப்போ உங்கள் CPU டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்க் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. உங்கள் CPU டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்க் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்க் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதா இந்த ப்ரோக்ராமை டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து எடுத்து அது அவுட்புட் கொடுக்கும். ஓகேவா? ஆனால் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணது ரேம் மூலயமா தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஏன் CPU ரேம் மூலயமா இன்ட்ராக்ட் பண்ணு சொல்லிட்டு ஃப்யூச்சரில் நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிளியர் தி ஸ்க்ரீன். I think everyone understood, I think so. Okay, everyone is clear, I think so. Let's move and see more concept about JVM. Okay, if everyone is clear, just drop a message yes on chat. Let's move and see about JVM. Okay, interesting concept. JVM is an interesting concept. So CPU, let's take CPU. Okay, CPU பத்தி deeper பார்க்க போறோம். So what are the companies is manufacturing CPU? CPU means your processor. What are the companies is developing CPU processors? Intel, AMD, IBM. Okay, Intel, AMD, IBM. Likewise we have lot of companies. Okay, நிறைய companies வந்து CPU develop பண்ணுறாங்க. CPU processor ரெண்டு சேம் தான். ஸோ we have lot of companies. One of the top companies நான் எடுத்திருக்கேன் மோஸ்ட்டாக. இப்போ என்னோட ப்ராசஸர் வந்து AMD ப்ராசஸர், உங்களுக்கு வந்து இன்டெல்லாக இருக்கும் i5. Okay, so I'll show that the processor, I'll show you the processor, how the processor will look. So அதான் CPU, உங்கள் CPU இப்படி தான் இருக்கும், லைக் சிப் மாதிரி இருக்கும். அந்த சிப் மாதிரி. ஸோ we have lot of CPU. we have Ryzen, Intel, Ryzen, we have IBM processor, etc. Okay, this is a processor. Okay, இதை பற்றி என்ன ப்ரோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்கன்னா we are going to explain about a detailed concept. Okay, என்ன கான்செப்ட்னா, ஓகே ஃபைன், இந்த CPU என்ன லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுனா மிஷின் லாங்குவேஜ். ஓகேவா? இந்த CPU இஸ் ஆர்டர் டிவைஸ். திஸ் CPU கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் only machine language. It can't understand Tamil, it can't understand English or any other language. It can understand only what language? Machine language. Okay, for example I will show you. Just wait a minute, I'll show you. Okay, for example zeros and ones. Okay, zeros and ones மட்டும் தான் இந்த CPU க்கு புரியும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் தமிழில் பேசினாலும் இல்லை இங்கிலீஷில் பேசினாலும் புரியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் அ ஃபைல். ஓகே, இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா C++ பற்றி. வை? பிகாஸ் ஜாவா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஜாவா ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இல்லைனா க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே C++ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பட் ஆனால் எதுக்கு நம்ம ஜாவா கிரியேட் பண்ணாங்க? பிகாஸ் ஆல்ரெடி we have C++ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், அதை வச்சே நம்ம நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம். பட் எதுக்கு நம்ம ஜாவா கண்டுபிடிக்கணும்? அப்போ ஏதோ ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ், தேர் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ப்ரெசென்ட் இன் C++. அப்போ ஏதோ ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் C and C++ இருக்கிறனால தான் ஜாவா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல். இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் let's write some C++ program, some programming code இருக்குது, C++ program code. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த C++ ப்ரோக்ராம்
ஓகே, இந்த C++ ப்ரோக்ராம் உங்களோட சிபியூக்கு புரியாது. லைக் இட் கேன் பி, லெட்ஸ் டேக் சிபியூ கால்டு இன்டெல். இந்த இன்டெல் சிபியூக்கு புரியாது C++. அப்போ சிபியூக்கு என்ன புரியும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி மிஷின் கோட் லைக் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த C++ we should convert into zeros and ones. Who will help you? For example, ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பிரேம் சிவா எடுத்துக்கிட்டோம். சிவாவுக்கு வந்து தமிழ், பிரேமுக்கு தமிழ் தெரியும், சிவாவுக்கு வந்து தெலுங்கு தெரியும். ஸோ இவங்க 2 பேர் பேசிக்கணும்னா நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் வேணும். தட் இஸ் விஜய். பிகாஸ் விஜய் நோ போத் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விஜய் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார், தமிழ்லேருந்து தெலுங்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவார், தெலுங்குலேருந்து தமிழ் கன்வெர்ட் பண்ணுவார். ஸோ ஆஸ் இன்டர்மீடியேட்டாக. ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சாங்க. எதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்? சிபியூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண. ஓகே, அதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சாங்க, சிபியூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண. ஓகே, அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமிங் டேட்டா சிபியூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஒரு இன்டர்மீடியட்டில் ஒரு பர்சன் வேணும். ஓகே, இன்டர்மீடியட்டாக ஒரு பர்சன் வேணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் கம்பைலர். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் யுவர் கம்பைலர். ஸோ இந்த கம்பைலருக்கு என்ன லாங்குவேஜ் தெரியும்னா, போத் சி தெரியும், C++ தெரியும். லெட்ஸ் டேக் சி இட்செல்ஃப். C++னா லெட்ஸ் டேக் சி இட்செல்ஃப். இந்த கம்பைலருக்கு சி தெரியும், மிஷின் கோடும் தெரியும், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணோன்னா, இந்த சி ப்ரோக்ராமை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி சிபியூக்கு சென்ட் பண்ணும். ஸோ நவ் சிபியூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நவ் சிபியூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த சிபியூ கூட கம்யூனிகேட் பண்ண என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா C++ கிடையாது, அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஓகே, அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஓகே ப்ரோ, எதுக்கு ப்ரோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், சிபியூக்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் தெரியும், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். அப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ 2 நம்பரை ஆட் பண்ணணும், ஆட் 5 + 2னா அப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதணும், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸில் எழுதணும் எல்லாமே. ஸோ இது உங்களால் ஆஸ் ஹியூமன் பீனா உங்களால் இது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஒரு ஹியூமன் பீனா உங்களால் சிபியூ லாங்குவேஜ் படிக்க முடியாது. மேபி some may be, but most of them it is not possible to remember CPU language like zeros and ones. Like இப்போ ஆடுனா 0 1 1 1, 5னா 1 1 2, or not 2 1 1 0 0, 3னா 1 1 4 3 4 5, sorry 0 1 1 1. ஓகே, ஒன்லி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் எல்லாமே. இது உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்? நாட் பாசிபிள். அப்போ நீங்கள் சிபியூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண some other language you need, some other language. அப்போ தான் என்ன லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஓகே, அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் எப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஹியூமன் பீங் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஐ ஷோ யூ, ஜஸ்ட் சி அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஓகே, I'll show you assembly language. Okay, just I'll show the images. See, it will look like this. So move, add அப்படின்னா மூணா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நார்மலாக இது பார்க்க வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் லைட் கொஞ்சம் ஹியூமன் பீங் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ். சி மூவ் இன்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபைன் தே ஃபவுண்ட் அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஸோ அப்போ வந்து இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, சிபியூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க, சிபியூ கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். பட் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் டேரெக்டாக சிபியூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது, ஒரு இன்டர்மீடியேட் தேவை, அதுதான் அசம்பிளர். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அசம்பிளர். ஸோ இந்த அசம்பிளருக்கு போத் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸும் தெரியும், அசம்பிளி லாங்குவேஜ் தெரியும். அப்போ இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜை ஜீரோஸ் ஒன் கன்வெர்ட் பண்ணி சிபியூக்கு சென்ட் பண்ணி இந்த அசம்பிளர். ஓகே, அப்போ இந்த லாங்குவேஜ் இருக்கும்போது எதுக்கு ஒரு சி கண்டுபிடிச்சாங்க, C++ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். This assembly language called low level language. Why assembly language called as low level language na, assembly language ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காது, இட்ஸ் சம் மோர் டிஃபிகல்ட் டு லேர்ன். கொஞ்சம் சின்டாக்ஸில் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுவுமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, யூசர்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், தட் இஸ் யுவர் C++. ஓகே, ஸோ அப்போ C++ கம்பேர் பண்ணால் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் டஃப் தான். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம C++ போய்ட்டோம், ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். ஸோ இதை கற்றுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக நம்ம சிபி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தட் இஸ் அ மேட்டர். ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் யுவர் ப்ரோக்ராம் ஃபைல். இதில் வந்து உங்களோட சி கோட் இருக்குது. இந்த கோடு டேரெக்டாக உங்களோட சிபி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அப்போ என்ன பண்ணணும், கம்பைலர் யூஸ் பண்ணி இந்த சி கோடை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். லெட்ஸ் கன்வெர்ட் திஸ் இன்டூ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஓகே, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் யூஸிங் கம்பைலர்.
Okay, this is your C code program file. Okay, zeros and ones convert பண்ணிட்டு இந்த ஃபைலுக்கு பேர் என்னன்னா executable file or binary file. Okay, it is called as executable file, binary file. ஏன்னா இதுக்குள்ள இருக்க கோடு வந்து CPU வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அப்போ வந்து என்னன்னா நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணும்போது exe ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் டைப் VS Code. இது ஒரு சாஃப்ட்வேர், இதுமாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. when I click download, நீங்களே செக் பண்ணலாம். டவுன்லோட் பண்ணும்போது exe ஃபைலில் இருக்கும். see exe file. Okay, exe file formatல download ஆகும். see .exe you can see. ஸோ எஸ்டர்டே நம்ம இந்த அமேசான் பாரிட்டோ டவுன்லோட் பண்ணும்போது .exe ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போனா என்னென்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைலை exe ஃபைலை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, கம்பைல் பண்ணி exe ஃபைலை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கம்பைல் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த exe ஃபைல், இந்த பைனரி ஃபைல் தான் யூசருக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் யூசர்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது உங்களோட நோட்பேட் ப்ரோக்ராம், சி கோடில் எழுதியிருக்காங்க உங்கள் நோட்பேட் ப்ரோக்ராம். அப்போ யாரெல்லாம் நோட்பேட் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் நோட்பேட் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட இந்த சி ப்ரோக்ராம் ஃபைலை ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் தான் ஷேர் பண்ணுவாங்க. இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் ஆர் பைனரி ஃபைல், இட் ஹாஸ் 2 names, யூ கேன் யூஸ் எனி நேம். ஸோ அப்போ இந்த ஃபைல் வந்து யூசருக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூசர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், டேரெக்டாக இந்த ஃபைலை அவங்களோட சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் வரும். ஓகே ஃபைன். ஸோ இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா, ஓகே லெட்ஸ் go and concentrate on it. இப்போ தான் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். இப்போ இந்த ஃபைல், சேம் ஃபைல் சி கோட் இருக்குது. ஓகே, சி கோட். ஓகே ஃபைன். இப்போ இந்த கோடு வந்து கம்பைல் பண்ணும். யாருன்னா கம்பைலர் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் சொன்னேன், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, இங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. என்ன ட்விஸ்ட்னால், இப்போ என்னோட லேப்டாப்பில் நான் வந்து இன்டெல் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெல் i5 ப்ராசர், இன்டெல் CPU. ஸோ அப்போ இந்த கம்பைலர் இந்த சி கோடை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த இன்டெல் சிபியூக்கு புரிகிற மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்படின்னா என்னென்னா, இன்டெல் சிபியூ டிஃப்ரெண்ட் மிஷின் கோடு யூஸ் பண்ணும், இன்டெல் சிபியூ டிஃப்ரெண்ட் ஜீரோஸ் அண்ட் யூஸ் பண்ணும், AMD சிபியூ டிஃப்ரெண்ட் மிஷின் கோடு யூஸ் பண்ணும், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக யூஸ் பண்ணும், IBM சிபியூ டிஃப்ரெண்ட் மிஷின் கோடு யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஆட் 5+2 கொடுக்குறோன்னா, இன்டெல் சிபியூக்கு வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஆடுக்கு வந்து 00001, இதுக்கு வந்து 11110 இருந்துச்சுன்னா, AMD சிபியூக்கு சேம் ஆடுனா ஜீரோஸ் இந்த இதில் வராது, வேறு ஃபார்மெட்டில் வரும், 1110 வேறு ஃபார்மெட்டில் வரும். அப்போ ஒரு கம்பெனி, பிகாஸ் இன்டெல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி, AMD இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி, IBM இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி. அப்போ அவங்களோட சிபியூக்கு மிஷின் கூட தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன். அப்போ இந்த சி கோடை கம்பைலர் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது, மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் எங்கே பிரச்சனை இருக்குது, என்னோட லேப்டாப்பில். இந்த கம்பைலர் எங்கே பிரச்சனை இருக்குது, என்னோட லேப்டாப்பில். அப்போ இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணும், என்னோட இன்டெல் சிபியூக்கு புரிகிற மாதிரி, இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும், என்னோட இன்டெல் சிபியூக்கு புரிகிற மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். சரி, கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு என்னோட இன்டெல் சிபியூக்கு புரிகிற மாதிரி, பிகாஸ் நான் இன்டெல் சிபியூ தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ என்னோட யூசர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட 3 யூசர்ஸ் இருக்காங்க, என்னோட நோட் பேட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேம், சிவா, தென் விஜய். ஸோ விஜய் என்ன லேப்டாப் வச்சுருக்காருன்னா AMD லேப்டாப். Shiva is having IBM laptop, IBM CPU, that means AMD CPU. Prem is having Intel CPU. Okay, so இந்த zeros and ones என்னோட லேப்டாப்பில் கம்பைல் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணது. அப்போ இதில் என்ன ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருக்கும், இன்டெல் சிபியூக்கு புரியுற மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபைலை நான் பிரேமுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், சிவாவுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், விஜய்க்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ஃபைலை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும், விஜயால் யூஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஈஸ் யூஸிங் AMD CPU. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வரும். அப்போ சிவானி யூஸ் பண்ண முடியாது, இஸ் IBM CPU. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் வரும். பட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் பை பிரேம், பிகாஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்டெல், ஐ எம் ஆல்சோ இன்டெல் CPU. ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம். அதுவுமே இன்டெல்லில் சேம் ஜென்ரேஷன் இருக்கணும், சேம் வேர்ஷன் ஆஃப் CPU இருக்கணும், சேம் வேர்ஷன் ஆஃப் CPU சிப் இருக்கணும்.
ஒருவேளை இங்கே வேறு இன்டெல்லே இங்கே வேறு சிப் யூஸ் பண்ணுறாங்க வெர்ஷன், இங்கே வேறு சிப்னா தென் you can't run this zeros and ones application, means notepad application. So this is a main disadvantage of C++. அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஓகே ப்ரோ தென் வந்து இன்டெல் கம்பெனி, இன்டெல் CPU, AMD CPU அண்ட் we have IBM CPU, இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து காமனாக ஒரு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்டெல் தனி மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், ஏஎம்டி தனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, ஐபிஎம் தனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. அப்போ அவங்களோட சிபியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்கவுங்க டிஃப்ரெண்ட் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரே பேட்டர்ன் யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரே பேட்டர்னில் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? அப்போ அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன டிஃபிகல்ட், வாட் இஸ் த மெயின் டிஃபிகல்ட்? ஓகே, வாட் இஸ் த மெயின் டிஃபிகல்ட் ஹியர்? ஓகே, த மெயின் டிஃபிகல்ட் இஸ், for example, if I want to share my code, for example this is my C program, okay, C program, okay, என்னோட யூசர் யார் பிரேம், சிவா and as I said Vijay. So they are using different CPU, ஒருத்தர் இன்டெல், ஒருத்தர் AMD, ஒருத்தர் IBM. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ப்ரோக்ராமை நான் வந்து ஜஸ்ட் கம்பைல் பண்ணுறேன், கம்பைல் பண்ணி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இது வந்து இன்டெல் லேப்டாப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணுது, அப்போ இன்டெல் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஏஎம்டி தனியான ஒரு லேப்டாப் வாங்கி, ஏஎம்டி தனி லேப்டாப் வாங்கி அந்த லேப்டாப்பில் இந்த சி ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணணும். அப்போ என்னோட ஏஎம்டி மிஷின் கோட் கிடைக்கும். ஐபிஎம் சிபியூ இருக்கிற தனி லேப்டாப் ஐ ஷுட் பை அண்ட் ஐ ஷுட் கம்பைல் தட் கோட், தென் ஐ வில் கெட் ஐபிஎம் மிஷின் கோட். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கோடை நான் ஷேர் பண்ணணும். அப்போ இந்த சி ப்ரோக்ராமிங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் கிடையாது, டிபெண்ட், பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட். ஓகே, தட் மீன்ஸ் வாட் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபைலை வச்சு எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபைலை கம்பைல் பண்ணி அதில் கிடைக்கிற ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ண முடியாது. யூ கான்ட் டூ இட். யூ ஷுட் கம்பைல் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம், தென் ஒன்லி யூ கேன் ஷேர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஓகே, ரெண்டாவது இந்த கம்பைல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐநோ கம்பெனி, தே ஜஸ்ட் மேட் அ பிக் அப்ளிகேஷன். அவங்க கம்பைல் பண்ணுறதுக்கே ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃப் அ டே எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆஃப் அ டே எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்கும். தெர் வில் மோர் லைன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் சின்ன லைன்ஸ் எழுதுவீங்க, பெரிய அப்ளிகேஷனாக தெர் வில் லாட் ஆஃப் லைன்ஸ். ஸோ அப்போ அது கம்பைல் பண்ணி டேக்ஸ் டைம். அப்போ இத்தனை சிபியூஸ்க்கு நீங்கள் கம்பைல் பண்ணணும்னா இட் டேக் மோர் டைம்ஸ். ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ண தான் தே ஃபவுண்ட் ஜேவிஎம். Okay, they found JVM, Java Virtual Machine. The full form is Java Virtual Machine. Interesting concept. Okay, Java Virtual Machine. Okay, so in the Java Virtual Machine enna bro applicating now simple. Let's take same example. This is my laptop. Okay, this is my laptop. Okay, this is my laptop. இப்போ இந்த லேப்டாப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபைல் எழுதுகிறேன். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் உங்களை ஜேவிஎம் சொன்ன பார்த்தீங்களா, உங்கள் ஜேவிஎம்க்கு ஜாவா மட்டும் தான் புரியும், C++ புரியாது. ஓகே, உங்கள் ஜேவிஎம்க்கு ஜாவா மட்டும் தான் புரியும். ஓகே, ஜேவிஎம்னா என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் கிளியராக. ஆனால் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் ஜேவிஎம்க்கு இட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி ஜாவா, நாட் C++. ஓகே, அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைலில் ஐ ரைட்டிங் ஜாவா கோட் எழுதிட்டேன். எழுதி முடிச்சோன்னே ஓகே, திஸ் இஸ் மை லெட்ஸ் டேக் திஸ் மை laptop. This is also my laptop. This is also another laptop. So இந்த லேப்டாப்பில் இன்டெல் இருக்குது, AMD இருக்குது, IBM. ஓகே, CPU. ஸோ இப்போ இந்த ஜேவிஎம்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு வர்ச்சுவல் CPU, அதான் ஜாவா வர்ச்சுவல் மிஷின், ஒரு வர்ச்சுவல் CPU. வர்ச்சுவல் சிபியூனா என்ன ப்ரோ அப்படி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அ சாஃப்ட்வேர். இப்போ வந்து இது ஹார்ட்வேராக இருக்கும், இது சாஃப்ட்வேர் சிபியூ இருக்கும். ஓகே, சாஃப்ட்வேர் சிபியூ இருக்கும். ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் ஹார்ட்வேர் சிபியூ, சாஃப்ட்வேர் சிபியூலே சாஃப்ட்வேர் சிபியூ இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த சிபியூ எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த ஜேவிஎம் எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த சிஸ்டமில். இப்போ ஐபிஎம் சிபியூவில் தே இன்ஸ்டால்ட் ஜேவிஎம் சாஃப்ட்வேர். இந்த ஏஎம்டி சிபியூவில் தே இன்ஸ்டால் ஜேவிஎம் அப்ளிகேஷன். அதாவது சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் எவ்ரிதிங் சேம். தே இன்ஸ்டால் ஜேவிஎம் அப்ளிகேஷன். ஸோ ஜேவிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. JVM இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த ஜாவா கோட்
என்ன ஆகும், கம்பைல் பண்ணும். என்ன எது யூஸ் பண்ணி கம்பைல் யூஸ் பண்ணும், ஜாவா கம்பைலர். யூஸிங் ஜாவா கம்பைலர் வில் பி கன்வெர்ட்டிங் திஸ் ஜாவா கோட். ஓகே, ஜாவா கோட் என்ன கம்பைல் ஆகும், பைட் கோடாக கன்வெர்ட் ஆகும். பைட் கோட், பைட் கோட். வாட் இஸ் தட் பைட் கோட்? மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் ஆகாது, பைட் கோட். அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டாக இருக்கும். மிஷின் கோட் வேறு ஃபார்மேட், பைட் கோட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். மேபி ஐ கேன் ஷோ யூ, ஜஸ்ட் வெயிட் மினிட். பைட் கோட் ஃபார்மேட். ஓகே, இட் வில் பி லைக்கிங் லைக் திஸ். உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு பைட் கோட். நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம், இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னா, உங்களோட ஜாவா கோட், உங்கள் ஜாவா கோட் after compiling it will be converted into bytecode. இந்த ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் ஆகிடும். இந்த பைட் கோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பைட் கோட் தான் உங்களோட exe ஃபைல், உங்களோட பைனரி ஃபைல். அப்போ உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஃபைல் தான் ஷேர் பண்ண போகிறீங்க. இந்த பைட் கோட் தான் உங்கள் கஸ்டமர் ஷேர் பண்ணுவீங்க. லைக் பிரேம், சிவா, விஜய், இந்த ஃபைல் தான் ஷேர் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே ஃபைன், சூப்பர். ஓகே, நம்ம ஜேவிஎம் எடுத்துக்கிட்டோம்ல. இப்போ இந்த ஜேவிஎமோட வேலை என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த ஜேவிஎம்க்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியும். என்னென்னா, இந்த ஜேவிஎம்க்கு இட் நோஸ் ஐபிஎம் சிபியூ மிஷின் கோட். இந்த ஜேவிஎம்க்கு, இந்த வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு ஐபிஎம் சிபியோட மிஷின் கோட் தெரியும், ஏஎம்டி சிபியோட மிஷின் கோட் தெரியும், இன்டெல் சிபியூ மிஷின் கோட் தெரியும். இந்த வர்ச்சுவல் சாஃப்ட்வேருக்கு என்னென்ன தெரியும், ஐபிஎம் மிஷின் கோடு தெரியும், ஏஎம்டி மிஷின் கோடு தெரியும், இன்டெல் மிஷின் கோடு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ பைட் கோட், இட் நோஸ் பைட் கோட். பைட் கோட் அப்போனா ஜேவிஎம்க்கு எல்லா சிபியோட, இந்த வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா சிபியோட மிஷின் கோடு தெரியும் இந்த ஜேவிஎம்க்கு. ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா, இப்போ இந்த exe ஃபைலை ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் டு மை ஃப்ரெண்ட் ஐபிஎம் ஏஎம்டி ப்ராசஸர் ஃப்ரெண்ட், இன்டெல் ப்ராசஸர் ஃப்ரெண்ட். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட லேப்டாப்பில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த பைட் கோட் எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா, இந்த ஜேவிஎம்மில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஜேவிஎம்க்கு பைட் கோட் தெரியும்னு. இப்போ பைட் கோட் என்ன கன்வெர்ட் பண்ணோம், ஐபிஎம் சிபியூ கன்வெர்ட் பண்ணோம். பிகாஸ் இஸ் ஐபிஎம் சிபியூ. அப்போ ஜேவிஎம் இங்கே என்ன பண்ணோம், பைட் கோட ஏஎம்டி சிபியூ கன்வெர்ட், ஏஎம்டி மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். பிகாஸ் இட்ஸ் நோ ஏஎம்டி மிஷின் கோட் ஆல்சோ. இங்கே வந்து we are using இன்டெல் சிபியூ. அப்போ அந்த ஜேவிஎம் என்ன பண்ணும், பைட் கோட இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு இன்டெல் மிஷின் கோட். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபைலை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் ஜேவிஎம் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி ஜாவா. ஜாவா மட்டும் தான் புரியும், ஜேவிஎம் C++ புரியாது. ஓகே, ஜாவா தவிர்த்து 2-3 லாங்குவேஜ் இருக்குது. ஐ பி எக்ஸ்பிளைனிங் யூ லேட்டர். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் மேட்டர் இஸ், திஸ் இஸ் ஜாவா கோட். ஜஸ்ட் இது நீங்கள் கம்பைல் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பைட் கோட் கிடைக்கும். ஆஃப்டர் கம்பைலிங் யூ வில் கெட் சம் பைட் கோட். பைட் கோட், this is called a exe file or some other binary file. இது வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் ஷேர் பண்ணலாம். பட் என்ன இம்பார்ட்டன்னா, அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்கணும், அவங்க லேப்டாப்பில் ஜேவிஎம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும். இந்த ஜேவிஎம்ங்கிற வர்ச்சுவல் மிஷின் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்டாக எல்லா லேப்டாப்லேயும் ப்ரீ டிஃபைன்டாக இன்ஸ்டால் ஆகி வருது. அப்படி இல்லைனா யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் இன்டர்நெட். லைக் அமேசான் இஸ் ப்ரொவைடிங், நம்ம பார்த்தோம்ல Amazon is providing, Oracle is providing JVM, IBM is providing JVM, like that every company is providing JVM. Okay, so இது நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். என்ன பண்ணலாம், இந்த பைட் கோடை ஷேர் பண்ணால் it will be converting byte code to Intel CPU machine code, AMD CPU machine code, IBM machine code. Okay, this is the main purpose of JVM. So okay, wow. So this is the main purpose of JVM, Java virtual machine. Everyone is understood. Okay, அப்போ C++ நீங்கள் போனீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கம்பைல் பண்ண உங்களோட சிபியூக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த கோட் கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, உங்களோட சிபியூக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த கோட் கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, அப்போ அந்த கோடை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ண முடியாது, அந்த exe ஃபைலை ஷேர் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தே மே பி யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் சிபியூஸ். பட் வென் கம்ஸ் டு ஜாவா நீங்கள் அந்த பைட் கோடை யார்கிட்ட வேணால் ஷேர் பண்ணலாம். பட் மெயினாக என்ன இருக்கும், அவங்க லேப்டாப்பில் JVM இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். ஸோ who will provide this JVM? Okay, who will provide this JVM? Okay, இந்த JVM யார் ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா உங்களோட அமேசான், IBM எக்ஸெட்ரா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have download Amazon. Okay, Amazon will provide JVM. Okay, just I'll show you.
just go to CMD. Okay, in CMD just type Java version. Can you see VM? This is your virtual machine. So your Corito, Amazon Corito நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அதிலே JVM இருக்கும். clear இது நான் ரியல் டைமில் ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutesல உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். தென் we can end up with class. Okay, ஜஸ்ட் ரியல் டைமில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ this is your Java code. This Java code will be compiled and we'll get bytecode. ஸோ யார் கம்பைல் பண்ணோன்னா ஜாவா சிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர், அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான். அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் கம்பைல் பண்ணோம் இந்த ஜாவா கோட் டு பைட் கோட். ஓகே, ஜாவா சினா ஜாவா கம்பைலர். சரி, யார் இந்த ஜாவா சி ப்ரொவைட் பண்ணோம்? நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணுமா ப்ரோ அப்படி கேட்டிங்கன்னா நாட் அட் ஆல். யுவர் அமேசான் காரிட்டோ வில் ப்ரொவைட். ஐ ஷோ யூ. See, Amazon Corridor version 7.0.5. Just typing Java C version. See, Java C version 17.0.5. அப்போனா இந்த கம்பைலர் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறா? காரிட்டோ. ஸோ அப்போ உங்கள் காரிட்டோவே கம்பைல் பண்ணி பைட் கோடை உங்களுக்கு தந்துடும். ஓகே, ஃபைன். பைட் கோடை நம்ம என்ன பண்ணணும்? JVMல ரன் பண்ணணும். JVM டு கெட் மிஷின் கோட் ஆஃப் பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டர். நீங்கள் என்ன லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த லேப்டாப்பை ஏற்ற மாதிரி JVM அந்த மிஷின் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம JVMல ரன் பண்ணணும். who will help us? ஓகே, பிகாஸ் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிட்டீங்க, அந்த பைட் கூட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா இந்த பைட் கூட JVMல ரன் பண்ண? ஓகே, your JRE means Java Runtime Environment. Okay, Java Runtime Environment. So it will help you to run this bytecode in your JVM. Okay, அப்போ JRE தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பைட் கோட் எடுத்துகிட்டு போய் JVMல ரன் பண்ண. ஓகே, who will provide JRE? Your Amazon Corridor. See, runtime environment. Okay, so அப்போ JVM, JRE, Java C எல்லாமே உங்கள் அமேசான் காரிட்டோ கிட்ட இருந்து வந்துடும். ஸோ ஃபைனலாக இந்த JDK தான் your Java JDK. இந்த JDK தான் உங்களுக்கு வந்து JVM ப்ரொவைட் பண்ணுது, JRE ப்ரொவைட் பண்ணுது, Java C ப்ரொவைட் பண்ணுது. இந்த JDK எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணோம்? ஃப்ரம் அமேசான். யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் Oracle எக்ஸெட்ரா. ஸோ அப்போ JDK என்ன? ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட். அப்போ டெவலப்மெண்ட் கிட்னா என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமை நீங்கள் டெவலப் பண்ண, டெஸ்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் இந்த JDK தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்காக தான் என்ன போட்டிருக்காங்க? JDK, ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ இன்டர்வியூ இது வந்து நம்ம ரியல் டைம் நாளைக்கு பார்ப்போம். பிகாஸ் ஐ ஹவ் another class. I want to go for another class. So let's end up with tomorrow we have class. நாளைக்கு கிளாஸில் I'll be finishing the class. I think tomorrow we have 30 minutes of class. So after 30 minutes of class, I'll be showing practically and we'll be writing first program. We'll be writing our first Java program. Okay, இன்டர்வியூவில் இதான் கேட்பாங்க. There may be C++, but why Java? எதுக்கு Java கண்டுபிடிச்சாங்க? Because of this JVM. Okay, so in the just wait a minute. Okay, because of JVM only they found Java. Okay, so I'll show you an article. Okay, I'll show you an article. Okay, Java. When you go to Java Wikipedia, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ORA ப்ராசஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ORA, write once, run anywhere. Okay, write once, run anywhere. Zoom it. Okay, write once, run anywhere. Yeah, actually there is ORA process. Write once, run anywhere. அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஜாவா கோட் எழுத போகிறீங்க, அந்த கோடை பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க. அந்த பைட் கோடை யூ கேன் ரன் எனி சிஸ்டம். தட் இஸ் ORA ப்ராசஸ். பட் C++ அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஒரு வாட்டி ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை கம்பைல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் CPU என்ன மிஷின் கோடோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ அந்த கோடை நீங்கள் யாருக்குமே ஷேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, உங்கள் மிஷின் மட்டும் தான் வச்சுக்க முடியும். clear to everyone? So this is about today class. I think you learned a lot of things from today's class. Okay, tomorrow also we have class. So first Java program நான் பார்க்க போகிறோம். I'll be teaching from easily
நோ மக்கப்பே நீங்கள் பண்ணதில்ல. ரொம்ப எப்படி கிளியராக இப்போ சொல்கிறனோ அதேமாதிரி ஜாவா எப்படி படிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃபைன். If you have any doubts you can ask, but before that I will be sending the attendance link. Okay, same as yesterday's process. Okay, same as yesterday's process. Just wait a minute. ஓகே ஃபைன். இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ இந்த லிங்க்டின் போஸ்ட்டில் போய்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆஸ் லைக் எஸ்டர்டேஸ். அண்ட் ஐ வில் பி ஷேரிங் எ ஃபார்ம், கூகுள் ஃபார்ம். அந்த கூகுள் ஃபார்மில் உங்களோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை அப்லோட் பண்ணிடுங்க. நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுறேன், அதில் உங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை அப்லோட் பண்ணிடுங்க. டுமாரோ ஆல்சோ வி ஹேவ் கிளாஸ். டுமாரோ இஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஆஃப்டர் தட் வில் பி ஃபினிஷிங் த ஒர்க் ஷாப். ஸோ யாரெல்லாம் 3 days ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஃபார்மை நான் பார்ப்பேன். ஃபார்மில் அவங்களோட லிங்க்டின் போஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணி என்னோடய டீம் வந்து 3 நாளோட லிங்க்டின் போஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு certificate within 1 week it will be delivered in your Gmail. That's all. So if you have any doubts you can ask me. I will give you 5 minutes time, or else we can end up with the class because I have another important meet. Okay, that's all from my side. Okay.